السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جون کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں امریکہ میں ہونے والے پہلے صدارتی مباحثے کی تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے صدارتی مباحثے میں کئی اہم مسائل پر ایک دوسرے کے مقابل اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ امریکہ میں انتخابات سے قبل صدارتی امیدواروں کے درمیان مباحثے کی روایت ہے، اور اسی روایت کے تحت جمعرات کو بائیڈن اور ٹرمپ نشریاتی ادارے CNN کے زیر اہتمام مباحثے میں شریک ہوئے۔ بائیڈن نے کہا کہ اپنی صدارت کے آغاز میں انہیں اپنے پیش رو سے ایک ناکام معیشت وراثت میں ملی تھی۔ ٹرمپ نے اپنی معاشی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ وبائی مرض کووڈ-19 سے نمٹنے کو ایک فخریہ کامیابی کے طور پر پیش کیا۔ بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو ایک جنگی مجرم قرار دیا، جبکہ ٹرمپ نے اپنے اس دعوے پر زور دیا کہ اگر وہ صدر ہوتے تو روس یوکرین جنگ شروع ہی نہ ہوتی۔ مباحثے میں بائیڈن اور ٹرمپ نے اسرائیل حماس جنگ سے متعلق خارجہ پالیسی کے سوالات پر بھی اظہار خیال کیا۔ تفصیل کے لیے وزٹ ان کے مطابق سعودی عرب سمیت کچھ ملکوں نے رواداری اور مذہبی آزادی کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے سفیر حسین نے چین کو سن 2023 میں بنیادی حقوق کی بار بار خلاف ورزی کرنے والوں میں سے قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہم تبدیلی مذہب، نفرت پر مبنی تقاریر، اقلیتی عقیدے کی کمیونٹیز کے گھروں اور عبادت گاہوں کو ڈھا دینے میں تشویشناک اضافہ دیکھتے ہیں۔ سن 2023 کی رپورٹ میں محکمہ خارجہ کی جانب سے خاص تشویش کے حامل دوسرے ملکوں اور اداروں مثلاً پاکستان، ایران، میانمار، شمالی کوریا، روس اور طالبان کی بھی مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزی کرنے والوں کے طور پر ایک بار پھر حوالہ دیا گیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے جمعے کو فائنانس بل کی منظوری دے دی۔ 2 ہفتوں سے زائد قومی اسمبلی میں جاری رہنے والی بحث میں نہ صرف حزب اختلاف بلکہ خود حکومتی بینچ سے بھی وفاقی وزیر خزانہ اور حکومت کی معاشی ٹیم پر کھل کر تنقید کی گئی۔ تاہم ممبران کی جانب سے کچھ ترامیم کو بل کا حصہ بھی بنایا گیا۔ بجٹ کے ابتدائی اجلاس کے دوران علامتی بائیکاٹ کرنے والی حکومت کی اہم اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی فائنانس بل کے حق میں ووٹ دیا۔ وزیر خزانہ نے محصولات میں اضافے کے اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے اور اس سے مستقبل میں بہتری آئے گی۔ پاکستان نے امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے منظور کی گئی ایک حالیہ قرارداد کو غیر مطلوبہ قرارداد قرار دیا ہے، جس میں انتخابات کے لیے انکوائری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اس قرارداد پر شدید افسوس ہے، جسے ملک کی سیاست اور انتخابی عمل کے بارے میں کم فہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان میں امریکی سفیر نے اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے 9 مئی سن 2023 کے واقعے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ خیبر پختونخوا کابینہ کے اجلاس میں جمعرات کے روز ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ داخلہ اور قانون کے عہدیداروں نے رابطے پر بتایا کہ ابھی تک چیف منسٹر سیکریٹریٹ اور چیف سیکریٹری کے دفتر سے انہیں 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے کسی قسم کا اعلامیہ موصول نہیں ہوا ہے۔ نئی دہلی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک ٹرمینل عمارت کی چھت جمعے کی صبح
मूसलाधार बारिश के बायस जुज़वी तौर पर गिर गई, जिससे एक शख्स हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। ये टर्मिनल सिर्फ घरेलू परवाजों के लिए इस्तेमाल होता है और हवाई अड्डे के हुक्काम ने कहा कि इससे रवाना होने वाली तमाम परवाजें दोपहर के अवाइल तक मनसूख कर दी गई थीं। नई दिल्ली हालिया दिनों में सालाना मानसून की शदीद बारिशों की जद में है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफान दुजारिक ने एक बार फिर जोर दिया है कि दोहा में होने वाले तीसरे इजलास में मौजूदा तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने या उन्हें कानूनी हैसियत देने के बारे में कोई मुलाकात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सियासी और अमन के उमूर के बारे में मुआविन वज़ीर ख़ारजा रूस मैरी डी कार्लो और दीगर ने वजाहत की है कि खुसूसी एलची ख़वातीन के ग्रुप और इंसानी हकूक़ के ग्रुप तमाम अफ़गान अफराद के साथ मुलाकात करेंगी। इसराइल की फौज ने जुमे के रोज कहा कि वो फजाई हमलों की मदद से शिमाली गजा में कार्रवाई कर रही हैं और इलाके के दर्जनों अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। ऐनी शाहिदीन और तिब्बी माहिरीन ने जुमेरात को बताया कि गजा शहर के किनारे पर वाक़ शुजाइया में ताज़ा ऑपरेशन के नतीजे में मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। गजा के शिमाल में नई लड़ाई से पहले इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने यह बयान दिया था कि तकरीबन 9 माह बाद जंग का शदीद मरहला खत्म हो रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने लबनान पर इसराइली हमलों के जवाब में जुमेरात को शिमाली इसराइल में एक फौजी अड्डे पर दर्जनों रॉकेट फायर किए हैं। इससे कबल इसराइल के एक ड्रोन हमले में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप का एक जंगजू हलाक हो गया। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई और वोटरों ने 4 उम्मीदवारों से अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट दिए। ईरानी वजीर दाखिला अहमद वहीदी के मुताबिक सदारती इलेक्शन के लिए मुल्क भर में 60,000 वोटिंग स्टेशंस और 90,000 वोटिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जबकि तारिकीन वतन के लिए मुल्क से बाहर 300 वोटिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। रूस ने कहा है कि वजीर दिफा आंद्रे बेलासॉफ ने जनरल स्टाफ को हिदायत की है कि वो बहरे अस्वद पर अमरीकी ड्रोन परवाजों की इश्तियाल अंगेजी के जवाबी इक़दाम की तैयारी करें। रूसी वज़ारत दाखिला ने बहरे अस्वद पर अमरीकी ड्रोन्स की हालिया बढ़ती हुई कार्रवाइयों का नोटिस लिया और कहा कि ये ड्रोन्स इंटेलिजेंस का काम करते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने जबानों के तर्जमे की अपनी सर्विस गूगल ट्रांसलेट में मजीद 110 जबानों के इजाफे का ऐलान किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा इजाफा है। कंपनी ने जुमेरात को एक ब्लॉग पोस्ट में इन नई जबानों के इजाफे का ऐलान करते हुए कहा कि गूगल ट्रांसलेट जबान की रुकावटों को तोड़ता है ताकि लोगों को अपने इर्द गिर्द की दुनिया से जुड़ने और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सके। गूगल ने जिन नई जबानों का इजाफा किया है उनमें पंजाबी, शाहमुखी, बलोची, दरी और दीगर जबानें शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप के 9वें एडिशन का फाइनल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इतवार को बारबाडोस में खेला जाएगा। भारत जुमेरात को इंग्लैंड को यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। माहिरीन इतवार को बारबाडोस में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में कांटे के मुकाबले की तवक्को कर रहे हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बेजा जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।